Wow, what a heart-wrenching songs. I do feel very apologetic to the 2 or 3 of you that I see here that do not follow Bengali. But all of these were about loving your motherland and even giving up your life to protect the heritage of your mother language. And that is the genesis of the Mother Language Day. Now I'd like to take a few moments and say 1 or 2 things here. This program today is sponsored partially by Colorado Sahitya or Sanskriti Samiti. And this is a Bengali literary club. We meet once a month and we read poems, short stories, etc. And of course, we have enough snacks to go around. We would love to have any and all of you who are interested in participating in, Bengali poetry, stories. We meet once a month in somebody or the other's house. So I extend a warm welcome to all of you. Now, I have a reason to be here, but before that, I would like to mention one small anecdote that I came to know about. Russell is here, and Russell read a poem called Ashader Shirt. It refers to a bloodied shirt that Asad gave up his life with. And we have Abul Khair. Raise your hand, Abul Khair. He is the gentleman. This history is fairly recent. He is the one who actually took that shirt off his body and hid it for safekeeping. Wow. So I just thought it was pretty interesting. Now back to the reason I'm here. We are actually very lucky here that we have 2 of Bangladesh's most honored literary figures, a couple actually, Mr. and Mrs. Jyoti Prakash and Purabi Datta. Both of them, it's very rare occurrence, both of them have received their country's highest literary award. Jyotida had it in the 1970s, and our dear Purabi got it last year. And they are the driving force behind our literary club. So I would request Jyotida to please come here, Professor Jyoti Prakash Datta, and symbolically do an opening of our magazine. We are selling it here for $5 to get your copy. Thank you, Amitabh, for giving me this opportunity to present Aspen, the second issue of the Colorado Literary and Cultural Society's literary magazine. Since I don't see too many non-Bengali in the auditorium, so I'd rather go back to my language, Bengali. Silati. অ্যাসপেন আমাদের কলোরাডো সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের বার্ষিক সাহিত্যপত্র। এটি দ্বিতীয় সংখ্যা, 2014 প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল এবং এবারে আমরা অত্যন্ত উৎসাহ এবং যত্নের সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রস্তুত করেছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে যে পরিষদের পক্ষ থেকে এটি আপনাদের সামনে তুলে ধরবার জন্য সেই কাজটি আমি করছি। এই হচ্ছে আমাদের ক্যাসপেনের দ্বিতীয় সংখ্যা। আরো কিছু কথা বলবার আছে। অ্যাসপেন সম্পাদনা করেন একটি সম্পাদকীয় পরিষদ, যাতে আছেন
অমিতাভ, পূর্বী বসু এবং ইরফান। I would like to have him in Irfan. Just stand up again. Purvi. অমিতাভ যেমন বলেছেন, অ্যাসপেন হচ্ছে আমাদের কলোরাডো সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের যে মাসিক সভা হয়, সেই মাসিক সভায় যে সমস্ত লেখা পড়া হয়, সেই সব লেখা থেকে বেছে নেওয়া, প্রতিটি লেখক বেছে নেন, সেই বেছে নেওয়া লেখাতে মুদ্রিত হয়। একদিক থেকে এটির একটি যাকে বলে ইয়েও আছে, শর্টকামিংস আছে, আবার বিবেচনা আছে। শর্টকামিংস হচ্ছে অ্যাসপেনে কোনো লেখা আমরা চাই না, তার মানে কোনো লেখা পাঠালেই অ্যাসপেনে ছাপা হবে না। অ্যাসপেনে ছাপা হবে কেবল সেই সব লেখাই যে সমস্ত লেখা কলোরাডো সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক সভায় গঠিত হয়েছে। এটা হচ্ছে তার সুবিধে এবং অসুবিধে। তো যার জন্যে যারা অ্যাসপেনে লিখতে চান তাদেরকে আমাদের কলোরাডো সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক সাহিত্য সভায় আসতে হবে। বলবার মতো আর তেমন কিছু নেই, তবে অ্যাসপেনের এই দ্বিতীয় সংখ্যায় এবারে আপনারা দেখবেন যে আমরা কিছু বিজ্ঞাপন পেয়েছি এবং এতে করে আমাদের খরচ খুব সাশ্রয় হয়েছে এবং আমাদের একজন কলোরাডো সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের নিয়মিত যারা লেখালেখি করেন তাদের মধ্যে কায়েস আছেন, কায়েস আহমদ, যিনি আমাদের প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই সংখ্যাটি স্পন্সর করেছেন। এটি হচ্ছে কায়েস আহমদ। আছেন যারা আমাদের ঘরে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, যার ফলে আজকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এই তিনজন, এরা তিনজন সম্পাদনা করেন। আমি এদের আর এবারে লিখেছেন যারা, সকলকে যদি মঞ্চে ডেকে নিয়ে আসা যেত তাহলে খুব ভালো হতো, কিন্তু সেটি করা যেহেতু সম্ভব হবে না, যারা লিখেছেন আমি তাদের নাম করছি। মাকসুদা আইরিন মুকুল, যদি থাকেন আপনি নিজেকে এখানে উপস্থিত করতে পারেন। হাসান আল আব্দুল্লাহ যদিও নিউ ইয়র্কে থাকেন, তিনি এসেছিলেন আমাদের সাহিত্য সভায় এবং তার একটি কবিতা এখানে ছাপা হয়েছে, দুটি। আরিফুজ্জামান সুমন আছেন কিনা জানি না, আছেন কি এখানে? কায়েস আহমদ, তিনি দুটি অনুবাদ করেছেন কবিতা। চমৎকার গল্প আছে রামপ্রসাদ, আয়েশা ইকবাল আশা। ইমনের একটি কবিতা আছে, মোহাম্মদ ইরফানের কবিতা হচ্ছে ক্ষণিকের অভিমান। আলমী হচ্ছে মোহাম্মদ ইরফানের গল্প। সিনথিয়া কালামের একটি কবিতা আছে। তানজিদা খানের একটি কবিতা আছে। সালমা রহমান খানের কবিতা আছে। হায়দার আলী খানের দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে, তিনি এখানে নেই। কাকনের একটি গল্প আছে, কাকন চট্টোপাধ্যায়। স্বপ্না চৌধুরীর কবিতা আছে। আমার নিজের একটি গল্প আছে। অমিত নাগের একটি গল্প আছে। কানিজ পড়ার কবিতা আছে এখানে দুটি। তানজিলা পূর্ণতার দুটি কবিতা আছে। পূর্বী বসুর একটি গল্প আছে। জেসমিনা ভট্টাচার্যের একটি চমৎকার হিন্দিতে রচনা আছে। সানজিদা মহিউদ্দিন লীলারও একটি কবিতা আছে, প্রকাশিত হয়েছে। সাজ্জাদ লুৎফের কবিতা আছে। অমিতাভ লক্ষিতের রচনা আছে। একটি গানই লিখে আছে রাসেল সৈয়দ, সাজ্জাদ মাহমুদ, মাসফিক ইকবাল লিখেছেন। রাসেল সৈয়দের
কবিতা আছে দুটি, এবং শেষে আছে চিঠি ইংরেজি এবং বাংলা। এটি আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এইটিতে ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই রচনা মুদ্রিত হয়, এবং আমাদের সাহিত্য সবাই ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই লেখালেখি করা যায়। সোজা কথা, আমরা যারা বাংলাদেশি বা বাঙালি বংশোদ্ভূত তারাই আমার আর বলার কিছু নেই। আচ্ছা, আমি ওকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলাম এটা, কারণ আমি ভাবলাম যে একটা কথা বলি শেষ করার আগে। সেটা হলো সম্পাদকীয় পরিষদে আমরা 3 জন আছি। অমিতাভ অনেক কাজ করেন সম্পাদকীয় পরিষদের সমস্ত কাজে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আছেন। কিন্তু একটা কথা না বললে না হয়, সেটা হলো আমাদের সাহিত্য পরিষদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে প্রকাশনার ব্যাপারে সবচেয়ে যে নাকি পরিশ্রম করেন, সবচেয়ে যে নাকি প্রতিটি পদে পদে আর কি লেখা সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে এডিটোরিয়াল এবং পাবলিশিং সব কাজে সবচাইতে সহযোগিতা যে করে থাকেন তিনি ইরফান। এটা না বললে সবার তরফ থেকে ধন্যবাদ। আজ 8ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস। বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় যে জনাকয়েক নারী তাদের সৃজনশীল ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নারীদের উন্নয়ন, পুরুষের পাশাপাশি নারীর উত্তরণ, নারীর মর্যাদা এবং নারীর সামাজিক, শারীরিক, জৈবিক, মানসিক বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন, তাদের মধ্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রখ্যাত লেখক ডক্টর পূরবী বসু অগ্রগণ্য একজন। মেয়ে, মহিলা, নারী নিয়ে তার একটি গ্রন্থ আছেন, নারী, সৃষ্টি ও বিজ্ঞান। আপনারা সবাই ইতিমধ্যেই জেনেছেন পূরবী বসু এখানেই আছেন আমাদের মাঝে। পূরবীদিকে আমি আহ্বান করছি আমাদের মাঝে এসে বিশ্ব কর্মজীবী নারী দিবস উপলক্ষে কিছু বলার জন্য। পূরবীদি মাইক্রোফোনের কাছাকাছি আসতে আসতে আমি আরেকটি কথা বলছি। পূরবীদি ও জ্যোতিদার সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু বই আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে আজ এখানে আনার। অনুষ্ঠানের শেষে আপনারা বইগুলো কিনে নিতে পারেন, এবং অবশ্যই লেখকের স্বাক্ষর সহ বই সংগ্রহের এটি একটি বড় সুযোগ। আসলে এটা 21শে ফেব্রুয়ারির জন্য আমরা এই অনুষ্ঠান করছি, কিন্তু এমনই হলো যে এটা 8ই মার্চে পড়ে গেছে, ফলে বিশ্ব নারী দিবস সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হয়েছে আমাকে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে আর কি কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা অথবা কোনো বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে কোনো একটা বিশেষ দিনের সাথে শনাক্ত করতে খুব একটা পছন্দ করি না, কারণ আমার মনে হয় এর মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে যায়, কিছুটা রিজার্ভেশন আছে। যেমন ধরেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়কে অথবা গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিকে যদি একটা বিশেষ দিনের সাথে আমরা টাই করে দিই, তাহলে কি হয়, যেমন মাদার্স ডে হয়, এখানে মাকে একটা উপহার দিয়ে আমরা মনে করি মার প্রতি সমস্ত কর্তব্য হতে সমর্পণ হয়ে গেল সেদিন। কিন্তু আমরা তো কোনোদিন সন্তানের জন্য করি না যে সন্তান দিবস, সন্তান আমাদের প্রতিদিনের। আমার মনে হয় এমন একদিন আসবে যখন আমরা বিশ্ব নারী দিবস আমাদের করতে হবে না, কারণ মানুষ, পুরুষ এবং নারী, ওর মধ্যে পার্থক্য থাকবে না, বৈষম্য থাকবে না,
বিশ্ব নারী দিবসের প্রয়োজন আমাদের হবে না, কিন্তু এই মুহূর্তে হয়তো হয় এই জন্য বলছি যে হয়তো আমাদের এখনো সচেতন হবার একটু চোখ মেলে তাকে দেখবার সময় এবং প্রয়োজন রয়েছে, যে জগৎ জুড়ে মেয়েদের সমস্ত ধর্ম, সমস্ত দেশ, সর্বত্র যে বৈষম্য রয়েছে সে ব্যাপারে হয়তো এই 8ই মার্চ বা বিশ্ব নারী দিবস কোনো একরকম করে সচেতনতা বাড়ায়, কিন্তু সত্যি বাড়ায় কিনা আমি ঠিক জানি না, হয়তো বাড়ায়। তবে 8ই মার্চ কেমন করে বিশ্ব নারী দিবস হলো আপনারা হয়তো কেউ তো জানেন, কেউ তো জানেন না। তবে একটা কথা আমি খুব সংক্ষেপে বলবো যে বিশ্ব নারী দিবস যদিও আজকে আমরা এরকম মঞ্চে এসে এ ব্যাপারে কথা বলি এবং মূলত মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা এই ব্যাপারে সচেতন হয়, রাস্তায় বেরিয়ে স্লোগান দেয়, বক্তৃতা করে, সেমিনার করে, কিন্তু বিশ্ব নারী দিবস শুরু যখন হয়েছিল তখন সেটা হয়েছিল শ্রমজীবী নারীদের নিয়ে। অ্যাকচুয়ালি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে 1908 সালে প্রথম নিউ ইয়র্কে যে বস্ত্র শ্রমশিল্পী ছিল, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির মেয়েরা অন্য কথায়, তাদের যে দীর্ঘদিন ধরে তারা কাজ করতো, দীর্ঘ সময় নিয়ে, এবং কাজ করার পরেও যথেষ্ট বেতন পেত না এবং তাদের কাজের পরিবেশ খুব খারাপ ছিল, তখন ওরা ফেব্রুয়ারির শেষ রোববার দিন ওইটার বিরুদ্ধে তারা ধর্মঘট করে যে আমরা আগামীকাল কাজে যাব না, যদি পরিবেশ ভালো না করা হয়, আমাদের কাজের মজুরি যথেষ্ট দেওয়া না হয়, কাজের সময়টা কমানো না হয়। ওইটাই প্রথম প্রতিবাদ এবং বিশ্ব নারী দিবসের সূচনা। কিন্তু সেটা কবে হবে সেটা তখন স্থির হয়নি। তারপরে 1909 সালে কোপেনহেগেনে যে নারীদের একটা বিরাট বড় কনফারেন্স হলো, সেখানে 100টি নারী 14টি দেশ থেকে এসে একত্রিত হয়েছিলেন। তখন সেখানে একটা প্রস্তাব করা হলো যে একটা বিশেষ দিনকে নারী দিবস ঘোষণা করা হোক, এবং সবাই সেটাকে আর কি মনোনয়ন করলো, কিন্তু তখনও ঠিক হলো না কবে সেটা হবে। তারপরে প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল, যে 1913, 14, 15 সালে, তখন এই বিশ্ব নারী দিবসের সঙ্গে যুক্ত হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি। এবং আপনারা জানেন শান্তিতে সবসময় নারীরা খুব সক্রিয়, এবং আজ পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার যতগুলো নারী পেয়েছে সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন তারা শান্তিতে, কারণ তারা সবসময় সর্বতভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে। ফলে শান্তি এবং নারীদের অধিকার এক করে তারা আন্দোলন শুরু করলেন, এবং তারা বললেন যে 8ই মার্চ থেকে এই প্রতি বছর 8ই মার্চ এই নারীদের অর্জন সম্পর্কে আমরা বলবো, তাদের কি কি বৈষম্য আছে সে নিয়ে বলবো, তাদের সমস্যা নিয়ে বলবো, এবং সর্বোপরি তখন তারা মেয়েদের ভোটাধিকার নিয়ে খুব কাজ করতে শুরু করলেন। তো সেটা শুরু হলো 1914 সাল থেকে, কিন্তু মাঝখানে এটা কয়েকটি ইউরোপিয়ান দেশে সীমাবদ্ধ ছিল, বিশেষ করে কমিউনিস্ট কান্ট্রিগুলোতে, রাশিয়া, পোল্যান্ড, ওসব জায়গাতে। ওয়েস্টে কিন্তু যদিও শুরু হয়েছিল, কিন্তু এটা খুব একটা মানা হতো না। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পরে যখন তারা শুরু করলো যে মেয়ে এবং পুরুষদের বৈষম্য কমাতে হবে, এবং 1975 সালে তারা বললেন যে 8ই মার্চকে এবার সত্যি প্রতি বছর গুরুত্ব সহকারে এটা মানতে হবে। এবং তখন থেকে সমস্ত পৃথিবীতে এই 8ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস ও বিশ্ব কর্মজীবী দিবস হিসাবে পালন করা হয়, বিশেষ করে 1977 সালে। আমার মনে হলো এই কথাগুলো অনেকে হয়তো জানেন, হয়তো জানেন না, আমার ভীষণ গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ পুরবিধি।
10 মিনিট পরেই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের চতুর্থ এবং সর্বশেষ যে অধ্যায়টি সেটি হচ্ছে আমাদের নাটিকা শিবের গীত। তো আপনাদের একটু কষ্ট করে 10 মিনিট সবাই একটু ধৈর্য ধরে বসুন।